Hi, welcome back to Ramareddy Maths Academy. Today, which is I am going to explain the analytic problems. Previous class lo, what is analytic function? Analytic function and ఎలా satisfy చేస్తే analytic function అవుతుంది, conditions ఏంటో చూసాము. Now, what is our given function here? That is in terms of f of z. ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? ఫంక్షన్ అనేది f of z లో ఉంది 1/2 log of x square plus y square plus I tan inverse px upon y. చూడండి, in terms of z ఇస్తే you need to write u plus iv, then take real part and imaginary part u and v తీసుకొని యాక్చువల్ అనలిటిక్ అని ఎప్పుడు చెప్తామో చూడండి, డిటర్మైన్ p such that the function is this అని ఏమంటున్నాడు, be an analytic function, be an analytic function, which is be an analytic. ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్లో you need to find the p value. ఎప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ అనలిటిక్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే pకి వాల్యూ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. See, first of all, this is our given function. How we can check the analytic property? Analytic అని ఎప్పుడు ప్రూవ్ చేస్తాను ప్రాబ్లమ్స్కి? It satisfies the CR equations. Means what? It satisfies our Cauchy's-Riemann conditions. What are the Cauchy's-Riemann? Dou u by dou x equal to dou v by dou y and dou u by dou y equal to minus dou v by dou x. ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తే దట్ ఈజ్ an analytic function అని చెప్తాము. Now I need to check these two properties here. Okay, ఇవి రెండు సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా చెక్ చేసి, సపోజ్ ఫ్రమ్ విచ్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ అనలిటిక్, దట్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ అవర్ p. Here this is our f of z. First what we have to write, if you want to differentiate with respect to u x and y in u v means you need to separating the function, or you need to write the function in terms of u and v. అంటే what is f of z here? U plus iv. U is the real part and v is the imaginary part. Here u is nothing but half log of x square plus y square, or else you can write it as log of x square plus y square whole to the power of half, or else you wish just write like this. And what is our v? V is nothing but imaginary part. Imaginary ante I తో ఉన్నటువంటి term. Here v is tan inverse of px upon y, right? Now what we have to do, we need to check, we need to find the differentiation. What is that? Differentiation u with respect to x and differentiation u with respect to y also. See beta, first I need to differentiate u with respect to x. Then what happened here? 1/2 differentiate with respect to x here. If you differentiate with respect to x, then log x. What is the log x differentiation? Tell me. Log x differentiation is 1/x. ఇది ఏ ఫామ్లో ఉందండి? లాగ్ ఎక్స్ లా ఉంటే లాగ్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ మళ్ళీ 1/x. ఆఫ్టర్ దట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ పార్షల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ టర్మ్. అలా చేస్తే ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? లాగ్ ఎక్స్ ఈజ్ 1/x విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. దీని డిఫరెన్షియేషన్ ఏమవుతుంది? 2x. ఓకే, 2 get cancelled. What is dou u by dou x here? Therefore dou u by dou x is, tell me, what is the remaining term? X upon x square plus y square. Is it clear? Next, same as dou u by dou y find out చేయండి. uని with respect to y తో partial differentiation చేస్తే, come on, differentiate with respect to y, it will become to 1/2 into log x will become to 1/x, but differentiate with respect to y, this is 0 and this is 2y. Okay, 2 get cancelled. Therefore dou u by dou y, what is our value?
y upon x square plus y square. నాకు రెండు వాల్యూస్ వచ్చినాయండి. Now I got two values. One is dou u by dou x, then another one is dou u by dou y. Then after that you need to find the dou v by dou v by, this is v, right? Dou v by dou x. With respect to x to differentiate చేయండి partially vని, and with respect to y తో. With respect to x తో చేస్తే, but you know that tan inverse of x you need to write 1 by 1 plus x square. This is a principle, right? నేనేమని రాస్తాను, in the place of x I need to put p of x, that is px upon y, and 1 by 1 plus x square means px upon y whole square. Then after that dou by dou x of this variable px upon y. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుందండి, 1 by 1 plus p square x square by y square. Here differentiate with respect to x, then what is the remaining term? p upon y in the numerator. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇదేమవుతుంది, p upon y కదా, డిఫరెంట్ ఇదేమవుతుంది, టేక్ ద ఎల్సిఎం y స్క్వేర్ ప్లస్ p స్క్వేర్ x స్క్వేర్ బై y స్క్వేర్. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది, దాన్ని ఇంకెలా రాయొచ్చు, py, ఈ ఫ్రాక్షన్ని పైకి తీసుకెళ్తే రివర్సింగ్ ఆర్డర్ y స్క్వేర్ p స్క్వేర్ x స్క్వేర్. సి y క్యాన్సిల్, రైట్? దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ టర్మ్, py upon y square plus p square x square. What is the value of dou v by dou x, which is nothing but py upon y square plus p square x square. Okay. Next enti, what next, dou v by, నెక్స్ట్ ఏం అనుకుంటున్నాను నేను, డో వి బై డో వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైతో డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఏమొస్తుంది, ఓకే సేమ్ కంటిన్యూషన్ సేమ్ స్టోరీ. ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైతో చేస్తున్నాను, 1 by 1 plus px by y whole square, and differentiation of this px by y with respect to y తో చేస్తే ఏమవుతుంది, it will become to px, it will become to px. 1 by y is minus 1 by y square. చూడండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు y తో కదా, అప్పుడు px as it is 1 by y minus 1 by y square. Then simplify this. అప్పుడు మనకేమొస్తుందంటే, ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ మైనస్ px అపాన్ y స్క్వేర్ ప్లస్ p స్క్వేర్ x స్క్వేర్. ఇక్కడ ఎలా అయితే సింప్లిఫై చేశానో అలా సింప్లిఫై చేస్తే నౌ ఐ గాట్ dou v by dou y is minus px upon this, which is not, therefore dou v by dou y value is px upon y square plus p square x square. But what we have to do, we need to check our Cauchy-Riemann conditions. What are the CR conditions? Therefore CR equations are dou u by dou x equal to dou v by dou y. What is dou u by dou x, guys? Here dou u by dou x is what, x upon x square plus y square, right? Then next dou v by dou y. Dou v by dou y ఏంటి ఇక్కడ, yes, dou v by dou y is ఇదే కదా, మైనస్ px అపాన్ y స్క్వేర్ ప్లస్ p స్క్వేర్ x స్క్వేర్. చూడండి ప్రాబ్లం ఏమంటున్నారంటే, దిస్ ఈజ్ అన్ అనలిటిక్ ఫంక్షన్. అంటే ఏంటి, రెండు ఈక్వల్ అవుతున్నాయి. అనలిటిక్ అంటే డో యూ బై డో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు డో వి బై డో వై, అండ్ డో యూ బై డో వై ఈక్వల్ టు మైనస్ డో వి బై డో ఎక్స్ అయితే మనం ఏం కనుక్కోవాలి, డిటర్మైన్ ద పీ వాల్యూ. అంటే ఇక్కడ అనలిటిక్ అవుతే పీ అంటే రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే నాకు పీ వాల్యూ ఏముండాలి, టెల్ మీ. ఇఫ్ యూ టేక్ పీ ఈక్వల్ టు 1 అప్పుడు ఏమవుతుంది, యూ విల్ గెట్ మైనస్ ఎక్స్, హియర్ 1.
అవునా, y² + x², బట్ ఇక్కడ నాకు -x వస్తుంది. అందుకని నౌ ఐ నీడ్ టు టేక్ ఇఫ్ p is equal to -1, this will become 2. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, this one as it is, this will become to minus of minus plus x అవుతుంది y², or you can write it as in the place of p -1 whole square 1 into x² plus y² means what, dou u by dou x equal to dou v by dou y when it is if p is equal to -1. అంటే నేను ఏం రాయాలి, క్లియర్లీ u of x equal to v of y if p is equal to -1. u of x అంటే ఏంటి, which is nothing but dou u by dou x. అంతేనా, షార్ట్ ఫామ్లో రాశాను, u డిఫరెన్షియేషన్ దీన్నే ఇక్కడ రాశాను. ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్. దెన్ చెక్ ద సెకండ్ కండిషన్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ కండిషన్, dou u by dou y is equal to minus dou v by dou x. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, what is dou u by dou y, this is nothing but y upon x² plus y² minus dou v by dou x అంటే ఏంటి, this one py upon y² plus p² x². ఇవి రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలండి. ఎప్పుడు p వాల్యూ 1 తీసుకుంటే నా కండిషన్ ఏంటిది, dou u by dou x ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ రావాలి. అంటే p ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నా అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది, if you take p is equal to 1 it will become to what, okay 1 second, here there is no minus, right, both same రావాలి. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది, if you take 1 now I'll get negative, the result it should be same. ఓకే, అప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది మేడం అంటారు, నేను ఆ మైనస్ని ఇక్కడ రాశాను, బట్ ద టర్మ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ రావాలి. అందుకని నేను ఏం చేస్తాను, నౌ ఇఫ్ p is equal to -1 హియర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, ఇఫ్ యూ పుట్ p equal to -1 this will become to y, here this will become to x² plus y². therefore ఏమంటున్నాను, u of y is equal to minus v of x if p is equal to -1. is it clear? అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. దయచేసి వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేద్దాం అనలిటిక్స్లో. డామ్ షూర్ క్వశ్చన్. అనలిటిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ 3 టైప్స్ ఉంటుంది. ఒకటి డెరివేషన్ ప్రూఫ్స్లో అడుగుతారు, ఇంకొకటి ఇలా అడుగుతారు ఫంక్షన్ ఇచ్చి, ఇంకొకటి whose real part is something find the analytic, and whose imaginary part is something find the analytic. అలా ఇచ్చినప్పుడు we are using the Milnes-Thomson method. నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో Milnes-Thomson ఏంటో చూద్దాము. ఇప్పుడు is it clear? అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు ఇందులో ఇంకొక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. Now the next one, దయచేసి వీడియోని స్కిప్ చేయొద్దు, చివరి వరకు చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఓకే, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే చూడండి, show that the function e to the power of x into cos y plus I sin y is holomorphic. చూడండి, holomorphic is nothing but analytic and find its derivatives ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ హోలోమార్ఫిక్ అయితే ఏం కనుక్కోవాలి, f' ఆఫ్
z. What is our given function here? Given that, what is our function? Here, the given function f of z is equal to, what is our function? E to the power of z, e power x cos y plus I sin y. ఇస్తే what we have to do, holomorphic అనగానే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, అదొక టర్మ్ బట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. అనలిటిక్ అన్నా holomorphic అన్నా సేమ్. నౌ we need to check ఇక్కడ u ఏంటి v ఏంటి. ఫస్ట్ separating, multiply with cos e power x and write u and v terms. The real part is u, where u is equal to e power x cos y and v is equal to e power x sin y. Then మనం ఏం చేయాలి? డో యూ బై డో ఎక్స్. దీన్ని నేను ఏమని రాయొచ్చు? యూ ఎక్స్ అంటే డిఫరెన్షియేట్ యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. ఎక్స్తో చేస్తే ఇది ప్రోడక్ట్లో వై అలానే ఉంటుంది. ఈ పవర్ ఎన్ ఎక్స్, ఈ పవర్ ఎన్ ఎక్స్ ఉంటుంది. ఈ పవర్ 2x ఉంటే 2 ఇంటూ ఈ పవర్ 2x, ఈ పవర్ 1x కాబట్టి 1 ఇంటూ ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్. అండ్ డో వి బై డో ఎక్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ vx విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్తో చేశాను అనుకోండి. సి ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ యూ నీడ్ టు అప్లై uv, but there is no two functions here, only the one x function is there. I need to write e power x differentiation sin y is a constant. రెండు ఫంక్షన్లు ఉన్నాయనుకోండి, మనం uv అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు డో u బై డో y చేస్తున్నాను. cos y మైనస్ sin y, e పవర్ x ఇంటూ sin y అవుతుంది. అండ్ డో v బై డో y అవుతుందంటే ఏంటి? v y. వైతో చేస్తే sin y ఏమవుతుంది? cos y అవుతుంది. మన కండిషన్ ఏంటిది? డో యూ బై డో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో వి బై డో వై. వాట్ ఈస్ డో యూ బై డో ఎక్స్ హియర్? ఈ పవర్ ఎక్స్ కాస్ వై. వాట్ ఈస్ డో వి బై డో వై హియర్? ఈ పవర్ ఎక్స్ కాస్ వై. Therefore, first condition satisfied. And what is the second condition? Dou u by dou y equal to minus dou v by dou x. Dou u by dou y అంటే నాకు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ వై. దీనికి మైనస్ బై ద ఫార్ములా. అండ్ వాట్ ఈస్ డో వి బై డో ఎక్స్ హియర్? ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ వై. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సాటిస్ఫైస్. అంటే ఏమని రాస్తాను? therefore ux is equal to what? ux అంటే dou u by dou x is equal to vy and uy is equal to minus vx. Therefore, f of z is holomorphic or f of z is analytic, your wish. బట్ హోలోమార్పిక్ అనగానే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. కానీ ఇక్కడ ఏం కనుక్కోమన్నాడు? ఫైండ్ ఇట్స్ డెరివేటివ్. వాట్ ఈస్ అవర్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్? ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ జెడ్ కాస్ వై ప్లస్ ఐ సైన్ వై. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్? టెల్ మీ హౌ టు ఫైండ్ ద డెరివేటివ్. డెరివేటివ్ని మనం ఇంకొక టైప్లో రాయొచ్చు. ఎలా అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ జెడ్ ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఐవై. ఎందుకని? దట్ ఈజ్ ద పోలార్ ఫామ్. ఐవై అని రాస్తే అంటే ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ కదండి, ఇది ఏ పవర్ ఎక్స్ కదా. ఓకే, అంటే రైట్ వన్ బేస్. దిస్ ఈజ్ ద పోలార్ ఫామ్. ఈ పవర్ ఐ టీటా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా. ఓకే, ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఐ టీటా అంటే ఏమంటున్నాను? కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా. బై యూజింగ్ దట్ ప్రిన్సిపల్ ఐ నీడ్ టు రైట్ ఫంక్షన్ ఎందులో ఉంది? వైలో ఉంది. అందుకని ఈ పవర్ ఐవై అని రాశాను. రైట్ వన్ బేస్ అండ్ యాడ్ ద పవర్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్, బట్ ఐ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జెడ్. దీన్ని ఎంతండి? ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జెడ్ ఎంత వస్తుంది?
Same. What is that? X plus iy is nothing but same. You will get e power z again. Okay. Therefore, this is the answer. ఎందుకని z రాసాను x plus iy. Is it clear? మీకు ఈ ప్రాబ్లం అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. తర్వాత అనలిటిక్లో డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. రియల్ పార్ట్ ఇచ్చినప్పుడు అనలిటిక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎలా, అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఇచ్చినప్పుడు అనలిటిక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎలా, అండ్ అనలిటిక్లో డిఫరెంట్ ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయండి. అవన్నీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ this is show that the function your work, this is your work, f of z is equal to what? Show that the function f of z equal to sin x cos y plus I cos x sin y is continuous as well as analytic, is continuous as well as analytic everywhere. Please try to solve this. Okay, and very simple. F of z, determine whether the function into the analytic 2xy plus I of x square minus y square is analytic. Okay, check our condition. And the last one is, see, it's very important and very easy also. F of z is equal to what? Sin z. Sin z is analytic everywhere. Everywhere in the complex plane. Complex plane, and find f dash of z. అంటే ఇక్కడ సింపుల్ అండి, నేను హింట్ ఇస్తాను ఈ ప్రాబ్లంకి. ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ని ఎలా రాసుకోవాలి? సైన్ జెడ్, జెడ్ అంటే ఏంటిది? ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై. దీన్ని ఇంకెలా రాసుకోవచ్చు? సైన్ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏంటిది? సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ దీన్ని ఇంకెలా రాయొచ్చు? సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి. ఓకే, ఇలా రాసేసి దీని నుంచి రియల్ పార్ట్ ఏంటి, ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రియల్ పార్ట్? కాస్ ఐవై. ఐ నీడ్ టు రైట్, చూడండి, సైన్ ఎక్స్. దీన్ని నేను ఏమంటానంటే, ఇక్కడ ఇమాజినరీ ఉంది, ఇక్కడ ఇమాజినరీ ఉంది, నాకు రియల్ పార్ట్ కావాలి కదా, అందుకని ఐవైని నేను హెచ్ టర్మ్స్లో రాస్తాను. దట్ ఈస్ కాస్ హెచ్వై ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఐవై. దీన్ని ఒక్కదాన్ని నేను చేంజ్ చేశాను, ఎందుకని ఐ వాంట్ రియల్ పార్ట్. నౌ వాట్ ఈస్ ద రియల్ పార్ట్ హియర్? రియల్ పార్ట్ ఈజ్ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin x cos hy, and the imaginary part v is cos x sin y. Now you know the condition, dou u by dou x. Dou u by dou x అంటే ఏమొస్తుంది మీకు? విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేస్తున్నాను, ఇదేమవుతుంది? cos x అవుతుంది, cos hy. నెక్స్ట్ dou u by dou x is this, and dou u by dou y విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేశాను అనుకోండి, మైనస్ వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈజ్ వాట్? cos sin x sin hy, రైట్? దట్ ఈస్ sin x, హైపర్బోలిక్ పాజిటివ్ కదా, sin x sin hy. ఇక్కడ ఒక టూ కండిషన్స్ వచ్చిందండి, ఇది ఒక కండిషన్ అండ్ ఇది ఒక కండిషన్. నేను ర్యాండమ్గా చేస్తున్నాను, మీకు హోంవర్క్గా నేను హింట్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు డో వి బై డో ఎక్స్ చేయండి. డో వి బై డో ఎక్స్ చేస్తే ఇది ఏమవుతుంది? మైనస్ సైన్ ఎక్స్, అండ్ దీన్ని ఇంకెలా రాయొచ్చు? ఐ కాస్ ఎక్స్, సైన్ ఎక్స్ కాస్ హెచ్వై, ఐ కాస్ ఎక్స్. ఫైన్. దీన్ని ఇలానే సింప్లిఫై చేయండి. మీకు రాకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, నేను సాల్వ్ చేస్తాను. ఓకే,
మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్స్లో ఫార్వర్డ్ చేయండి. M3 ఒకప్పటి M4 అండి, ఇప్పుడు M2. దిస్ ఇస్ వెరీ టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్. ప్లీజ్ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.